ఘనంగా ముగిసిన సంస్కార సాధనా వర్గ నారాయణఖేడ్ శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిర్ ఉన్నత పాఠశాల నారాయణఖేడ్లో 21 రోజులుగా నిర్వహించిన సంస్కార సాధనా వర్గ ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమం సమారోప్ ఘనంగా జరిగింది. తేదీ 29/4/2024 నుండి 25/2024 వరకు ఈ సంస్కార సాధనా వర్గ వేసవి శిక్షణ శిబిరం కొనసాగింది. ఇందులో 112 మంది విద్యార్థులు శిక్షణ పొందారు. వీరికి వేదగణితం, చిత్రలేఖనం, సంగీతం, అన్నమయ్య, రామదాసు కీర్తనలు, ఆంగ్ల భాష సంభాషణ, సంప్రదాయ క్రీడలు, తెలుగు పద్యాలు, నీతి కథలు, భగవద్గీత శ్లోకాలు, చెక్క భజన, యోగ్ చాప్ మొదలగు విషయాల్లో ప్రతినిత్యం ఉదయం 8 గంటల నుండి 11:30 వరకు శిక్షణ ఇచ్చారు. వీరికి నిపుణులు శ్రీ భూమయ్య ప్రధానాచార్యులు, శ్రీశైలం గారు సంగీతంలో, శ్రీ శివకుమార్ గారు చిత్రలేఖనంలో, శ్రీమతి రాజేశ్వరి గారు ఆంగ్ల సంభాషణలో శిక్షణనిచ్చారు. ముగింపు కార్యక్రమంలో ప్రధాన వక్తగా విచ్చేసిన స్థానిక కళాశాల ప్రధానాచార్యులు శ్రీ కళింగ కృష్ణకుమార్ గారు కుటుంబ విలువల గురించి, ఆచార వ్యవహారాల గురించి చక్కగా ప్రసంగం చేశారు. విద్యార్థులు చేసిన కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శనలు అందరినీ అలింపజేశాయి. సమారోప్ కార్యక్రమంలో పాఠశాల సమితి అధ్యక్షులు శ్రీ మునిగల వాణిక్ ప్రభు గారు, పాఠశాల ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ దారం వీరేశం గారు, కొండాపూర్ పీఠాధిపతి శ్రీ 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 సంగ్రామ్ మహారాజ్ గారు, ఎస్ఐ శ్రీ లక్ష్మణ్ గారు, పాఠశాల కమిటీ సభ్యులు శ్రీ జ్ఞానేశ్వర్ గారు, ప్రసాద్ గారు, పాఠశాల పూర్వాచార్యులు, పూర్వ విద్యార్థులు, పోషకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. Holiness, I welcome you all wholeheartedly to the Samaroh program. So, our guest has arrived. We would like to invite our guest onto the stage to start the program by offering prayers to Ma Saraswati. I would like to invite our Vice President, Sri Videsh Lingam Garu, to please come on to the dais. Please welcome, sir. Respected Kalinga Krishna Kumar Garu to come on to the dais in the prayer. And I request our Prabandhakarini committee members, Sri Gnaneshwar Garu, to come on to the dais. And I request our Prabandhakarini committee members to start every program. We offer prayers to Ma Saraswati. In this program, with complete holiness, I request the guests, those who present on the stage, I request all of them to join in the prayer. Dhyana Sthiti. Deepajyoti Paranjyoti, Deepajyoti Paranjyoti, Deepajyoti Janardana, Deepajyoti Deepatam, Deepajyoti Namaste, Shubham Karatu Kalyanam, Arogyam Sukha Sampadaha, Kesha Buddhi Vinashaya, Atmajyoti Namostute, Atmajyoti Pradiptaya, Brahmajyoti Namostute, Brahmajyoti Pradiptaya, Gurujyoti Namostute.
President of Pathshala Samiti. So we are very happy to have you here, sir. Beside to him, as already I told, he has shown the pathway in the education field to our area, that is none other than Sri Kalinga Krishna Kumar Garu. He is serving as the principal of Government College Narayankhed, and we are very happy to have you here, sir. And beside to him, మన ప్రాంత ఆధ్యాత్మిక దిక్సూచి కొండాపూర్ ఆశ్రమ పీఠాధిపతి, తెలంగాణ సాధు సంతుల అఖిల భారతీయ ప్రతినిధి శ్రీ పూజ్య సంగ్రామ్ మహారాజ్ గారు, వారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం అవ్వడం ఎంతో ఆనందదాయకం, మా అందరికీ శుభసూచకం. And beside to him is Mr. Dharam Veereshalingam Garu. He is the well-known businessman in our area, and he is serving as the Vice President of our school's Prabandhakarini Committee. We are very happy to have you here, sir. Beside to him, our well-wisher, and he always encourages the schools which are following morals. So we are very happy to have our Lakshman Sir Garu. He is serving as the Sub-Inspector of Police in Special Branch Sangareddy. Thank you very much, sir, for having you here. And beside to him, Sri Vaditya Prasad Garu. He is serving as the Rashtriya Swayam Sevak Sangh Narayankhed Khanda Karyavaha. So we are very happy to have you here, sir. And beside to him, our Prabandhakarini Committee member, and he is also a Swayam Sevak. So he is none other than Sri Gnaneshwar Garu. We are very happy to have you here, sir. Thank you so much. So that's all about the guests. Now we shall start our program. I request Shri Shailam Acharya Garu to come to the dais to start. सावधान, सांगे गीत. అందరి కోసం అందించిన దేశం కోసం పనిచేద్దాం, దేశం కోసం అందించిన దేశం కోసం పనిచేద్దాం, దేశం మనకే ఇచ్చిందంటూ గట్టి మాటలు కట్టేద్దాం. సూర్యుడు వెలుగుల కిరణాలిస్తే వాయు ప్రాణం పోస్తుంది, పొలాల పంటలతో భూమాత ఆకలి తీరుస్తూ ఉంది. తోటి ప్రజలకు తోడుగా మానవత్వము చాటిద్దాం, తోటి ప్రజలకు తోడుగా మానవత్వము చాటిద్దాం. అందరి కోసం ఇచ్చిన దేశం కోసం పనిచేద్దాం, దేశం మనకే ఇచ్చిందంటూ గట్టి మాటలు కట్టేద్దాం. చెట్లందరికీ చెట్లు నీళ్ళకే ఇస్తాయి, వికసించే నవ పుష్పాలన్నీ సువాసనలు అందిస్తాయి. త్యాగము చేద్దాం, ఆదర్శంగా జీవిద్దాం, ఆదర్శంగా జీవిద్దాం. అందరి కోసం దేశం కోసం పనిచేద్దాం, దేశం మనకే ఇచ్చిందంటూ గట్టి మాటలు కట్టేద్దాం. వెనుకబడిన మన అన్నదమ్ములను ప్రగతి పదమున నడిపించాలి, మంచి మాటలే పలికించాలి, చదువుల సారం నేర్పించాలి. శ్రమించి దీపం వెలిగిద్దాం, ఉజ్వల కాంతిని నింపేద్దాం, శ్రమించి దీపం వెలిగిద్దాం, ఉజ్వల కాంతిని నింపేద్దాం. అందరి కోసం అన్ని ఇచ్చిన దేశం కోసం పనిచేద్దాం, దేశం మనకి ఇచ్చిందంటూ గట్టి మాటలు కట్టేద్దాం, గట్టి మాటలు కట్టే
పట్టేద్దాం, బట్టి మాటలు కట్టేద్దాం. వాస్తవానికి శ్రీ సరస్వతి విద్యాపీఠం బండ్లగూడ శారదాధామంలో ప్రతి సంవత్సరం ఒక 20 రోజుల సంస్కార సాధన వర్గ అనే కార్యక్రమం నడపబడుతుంది. అది రెసిడెన్షియల్ మోడ్ లో ఉంటుంది. అంటే పిల్లల్ని ఒక 20 రోజులు అక్కడ ఉంచేసి మనం ఇక్కడ వచ్చేసినట్లయితే ఆ 20 రోజుల్లో వారిని మనకు ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం గల మంచి విలువలతో కూడినటువంటి అలవాట్లను వాళ్ళకి ఇచ్చి మనకి మళ్ళీ అందిస్తారు. అది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం. దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇక్కడ మనం ఈ తక్కువ సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే అక్కడ సుశిక్షితులైనటువంటి ఆచార్య బృందం ఉంటుంది శారదాధామంలో. వారు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా శ్రీ సరస్వతి విద్యాపీఠంలో ఆచార్యులుగా పనిచేసి వారు అక్కడ పిల్లలకి సంస్కారాలని అందిస్తూ ఉంటారు. అయితే మన అదృష్టం ఏంటంటే అక్కడ సంస్కార సాధన వర్గాల్లో ఆచార్యులుగా పనిచేసి విశేష అనుభవం కలిగినటువంటి ఆచార్యులు మన ప్రాంతం వారు కావడం మన అదృష్టం. వారిద్దరు కూడా ఎన్నో సంవత్సరాలు సరస్వతి విద్యాపీఠంకు ఆచార్యులుగా సేవలు అందించి ఉన్నారు. వారు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో మేమున్నామంటూ ప్రోత్సహించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సహకరించారు. అలాగే పేరెంట్స్, మీ అందరి సహకారం ఎంత గొప్పదంటే ఈ ఎండాకాలంలో పక్షులు ఇలా వెలువెల్లాడుతూ ఉంటాయి నీళ్లు లేక. అట్లాంటి సందర్భంలో వాటికి నీరు అందించినట్టు మీ అందరి పిల్లల్ని ఇక్కడ జాయిన్ చేసి ఆ సంస్కారాలను మళ్ళొక్కసారి పిల్లలకి గుర్తు చేయాలి అన్న భావనలో మీరందరూ ఇక్కడ జాయిన్ చేయడం కూడా చాలా ఆనందదాయకం. 21 రోజులు ఈ సంస్కార సాధన వర్గ నడిచింది. ఇందులో విద్యార్థులకు నీతి కథలు, తెలుగు పద్యాలు, భగవద్గీత శ్లోకాలు, అలాగే చిత్రలేఖనం, సంగీతం, అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు, అలాగే రామదాసు కీర్తనలు, మంచి తెలుగు పద్యాలు, వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్, ఈ విషయాలన్నీ వారికి నేర్పించాం ఈ తక్కువ సమయంలో. అయితే మీ చిన్నారుల్లో ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఏ కొంత మార్పు వచ్చినా కూడా మేము సఫలీకృతం అయ్యామని భావిస్తాం. ఈ సంస్కార సాధన వర్గాల్లో మొట్టమొదటిసారి నారాయణ్ ఖేడ్లో ఈ సంస్కార సాధన వర్గ సరస్వతి విద్యాపీఠం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి 112 మంది విద్యార్థులు ఈ సంస్కార సాధన వర్గాల్లో భాగస్వామ్యం అయ్యారు. వారందరికీ కూడా ఆ శారదామాత కృపా కటాక్షాలు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆచార్యులే కాకుండా సమాజంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, వివిధ రంగాల్లో పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి పెద్దల ద్వారా వారికి బౌద్ధిక్ కూడా అంటే ఒక 15 నిమిషాలు, ప్రతిరోజు ఒక 15 నిమిషాలు ఒక మంచి నీతి కథ, మంచి సందేశము ఇవ్వడము జరిగింది. అలాగే ప్రతిరోజు 4 కాలాంశాలు అంటే 4 పీరియడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 పీరియడ్స్ లో ప్రతిరోజు
4 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్లలో కూడా విద్యార్థులకు భారతీయ ఆటలు, అలాగే కొన్ని పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మకతను బయటికి తీయడానికి కొన్ని ఆటలను కూడా మనం ఇక్కడ ఆడించడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు ఎంతో ఆనందంగా, ఎంతో సంతోషంగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. వాస్తవానికి మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంతమంది వస్తారని అనుకోలేదు. కానీ ఒకరొకరుగా ఒక కొండలాగా ఒక పెద్ద నంబర్ 112 మంది రావడం ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే మేము ఒక 50 మంది వస్తారు అని అనుకున్నాము. కానీ మీ అందరి నమ్మకం, శిశు మందిర్ యొక్క ఆదర్శాలను మీరు ఎంతగా అభిమానిస్తున్నారో ఈ విషయం ద్వారా తెలిసిపోయింది. ఇంకా ముందు కూడా మీ అందరి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో నిర్వహిస్తూ ముందుకెళ్తామని త్రికరణ శుద్ధిగా మీ అందరి ముందు సవినయంగా మనవి చేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఈ సంస్కార సాధన వర్గ ఈ రోజుతో 29వ తారీఖు ప్రారంభమైంది, ఏప్రిల్ నెలలో. ఈ రోజు 20వ తారీఖు 5వ నెల. 21 రోజులుగా నిర్విరామంగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఒక 13వ తారీఖు ఎలక్షన్స్ అని చెప్పేసి ఆ ఒక్కరోజు మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించలేదు. ఆ ఒక్కరోజు, మిగతా అన్ని రోజులు కూడా ఈ కార్యక్రమం నిర్విరామంగా కొనసాగింది. ఈ కార్యక్రమం ఇంత బాగా కొనసాగడానికి, ముందుకెళ్ళడానికి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా సహకరించారు. మంత్రం ఓం బ్రహ్మార్పణం
सरस्वती वरदतु सति भारती वंदनं सरस्वती वरदतु सति भारती वरदतु सति भारती वरदतु सति भारती। तेज, स्वस्थ, सावधान, योग गणा। गीत के साथ क्रो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। माताजी వందనాలు అర్పిస్తాము
స్టాండ్ కింద పెట్టండి. వీడియో ఇస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు నవ్వుతున్నాడు వాళ్ళ పాపం చేసావు అదే వెరీ గుడ్. कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी तर्वदर्शन मंडली विष्णुपति नमस्तुभ्य पादसत्सं समस्मै सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारत्नं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. అమ్మతోనే ఉంటా అమ్మ మాట వింటా అమ్మే నా లోకం అంటా అమ్మతోనే ఉంటా అమ్మ మాట వింటా అమ్మే పాలబువ్వ పెట్టింది కడుపారగా పాలబుగ్గని మిరింది తనివి తీరగా పాలబువ్వ పెట్టింది కడుపారగా పాలబుగ్గని మిరింది తనివి తీరగా ఉయ్యాలను పిండి చల చల్లగా ఉయ్యాలను పిండి చల చల్లగా ఊపిరై నిలిచింది నా తల్లిగా సమీపమాని పామరి అమ్మతోని ఉంటా అమ్మ మాట వింటా అమ్మే నా లోకం అంటా అమ్మతోనే ఉంటా అమ్మ మాట వింటా. గంగి గోవు పాలు గలెట్టెడైనను చాలు కడివెడైననేమి కరము పాలు భక్తి గలుగుడు పట్టెడైనను చాలు విశ్వదాభిరామను వినురవేమ ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారమది ఎలా పాండ శుద్ధి లేని పాకమేల చిత్తశుద్ధి లేని శివపూజలేరరా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. కన్న తల్లి మనసు నష్టపెట్టుకోకు నాన్న పన్నులు తల్లి తండ్రులన్న దైవ సంధికులురా దళిత సుకున జాల తెలుగు బాల. ధర్మక్షేత్రే గురుక్షేత్రే సమవేతాయ ఉత్సవ మామక పాండవాచైన ఇమ పూర్వ సంజయ. ఓకే, నేను ఇప్పుడు కుక్క సౌండ్ అనమాట చేయబోతున్నా, జస్ట్ వినండి మీరు. ఇది కుక్క మన మీదికి అటాక్ చేసేటప్పుడు వచ్చే సప్పుడు. ఇప్పుడు
గాడిద సప్పుడు. గాడిద ఇది, గాడిద ఏడ్చేటప్పుడు చేసే సప్పుడు. చక్కని తల్లికి చాంగుబల తన చక్కెర మోవికి చాంగుబల, చక్కని తల్లికి చాంగుబల తన చక్కెర మోవికి చాంగుబల, చక్కని తల్లికి చాంగుబల. సరస్వతి ప్రాంగణం. అమ్మ పిల్లల్ని ఏమనకండి, గెంతేవాడు గెత్తుతాడు, అరిసేవాడు అరుస్తాడు, వాడి లక్షణం అది. పిల్లలు సహజ సిద్ధంగా స్వభావ సిద్ధంగా వాళ్ళు ఏం చేయదలుచుకుంటే అది చేయండి. భగస్వరూపులు, వాళ్ళని ఏమనాల్సిన పనిలే. వేదికకి ఈ ప్రాంగణానికి పరమ పూజ్యులకు అందరికీ కూడా నమస్కరిస్తూ, అన్నిటికీ మంచి నన్ను కన్న నా తల్లిదండ్రులకి, నా అక్షరాలు నేర్పిన నారాయణగేడికి, నన్ను ముందు పెట్టిన నా గురువులకి, అన్నిటికీ మంచి ఈ మట్టిలో పుట్టడానికి అవకాశం ఇచ్చిన నా భారత మాత పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ శుభ సాయంత్రం. చాలా ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ సాయంత్రం పూట ఇక్కడ కూర్చున్న ఎవ్వరిలో కూడా ఒక తన్యత, ఒక టెన్షన్, ఒక ఆతృత ఏమీ కనిపించటం లేదు నాకు. అన్నిటికీ మించి మా అమ్మలు. ప్రపంచంలో మీరు ఎప్పుడైనా ఆనందపడ్డారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఈరోజు మాత్రం అందరి మొక్కల్లో చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది. ఎందుకు చెప్పండి? పిల్లలు ఆడకపోతే మనకు ఆతృత, పిల్లలు అల్లరి చేయకపోతే మనకు ఆతృత, పిల్లలు కొట్లాడకపోతే మనకు ఒక పోరాటం, పిల్లలు అల్లరి చేయకుండా ఉంటే మన మనసంతా ఏదో రకమైన తన్యతకు నిలబడి ఉంటుంది. ఈరోజు ఉదయం నేను వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నా, ప్రతి తల్లి, ప్రతి తండ్రి, ప్రతి ముఖంలో ఒక చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది. ఎందుకు చెప్పండి? ఎక్కడ లేని పరవశం, ఎక్కడ లేని తన్మయం, ఎక్కడ లేని తాదాత్మ్యం, ఎక్కడ లేని ఆనందం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? మీ పిల్లలు గెంతుతుంటే అనిపిస్తుంది, మీ పిల్లలు అల్లరి చేస్తే అనిపిస్తుంది, పరిగెట్టి మీ ఒళ్ళో వాలితే ఆనందం అనిపిస్తుంది. పిల్లలు ఇక్కడ వచ్చి కాని భాషలో కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి, కరమధ్యే సరస్వతి, కరమూలేత గోవింద అని చెబుతుంటే నాకు తెలిసి చాలామంది తల్లులకు అలవాట్లేదు, చాలామంది తన్నులకు అలవాట్లేదు. ఈరోజు మనకు అలవాటు ఏమైంది? మనం సముద్రంలో మునిగిపోవటం లేదు, నదుల్లో మునిగిపోవటం లేదు, కాలువల్లో మునిగిపోవటం లేదు, మునిగేదల్లా సెల్ ఫోన్లలో మునిగిపోతాం. తెల్లారి లేస్తేనే సెల్ ఫోన్, అందులో మునిగిపోయినాం. మీ పిల్లలు నేర్పినారు ఈరోజు, నాన్న పొద్దున లేవగానే 2 చేతులు పట్టుకో, కరాగ్రే వసతి లక్ష్మి, కరమధ్యే సరస్వతి, కరమూలే గోవింద అని 2 రుద్దుకుని నీ కళ్ళకు అద్దుకో నానా అని చెప్పినాడు ఈరోజు. అంతకన్నా ఆనందమే ఉంది ఈరోజు. అమ్మ మనసు కష్టపెట్టబోకని పిల్లలకి ఈరోజు ఈ సంస్కారం నేర్పుతున్నాం. నాకు తెలిసి ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ సంస్కారం నేర్పడానికి పిల్లల్ని ఇక్కడికి పంపకపోవచ్చు. ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్లో కూడా వాళ్ళ ఆహాకారాలు భరించలేక మా ప్రాకారం దాటిపోతే చాలనుకుని, అవకాశాలన్నీ కొన్ని పోతే చాలనుకుని మనం ఇక్కడ సంస్కార సాధన కోసం పంపించాం. నాకు తెలిసి అయితే 99% 9 మంది పేరెంట్ అమ్మ పీడపోయిందిరా నాయన, ఒక గంటనన్నా వాడు బయట ఆడుకుంటే బాగుంది. మీరు మౌర్యం చూసారా? వాడు ఇవాళ వదిలేస్తే తెల్లారులు మైకు వాడే పట్టుకునేటట్టు మీరు గమనించారా? మళ్ళీ మెల్లగా వచ్చి ఆచార్యకి చెప్తున్నాడు, ఆచార్య మళ్ళీ ఒకసారి అవకాశం ఇస్తావా లేదు. వాళ్ళమ్మ పరిగెట్టుకొని మనం తీసుకొని పోతున్నారు, రారా నాయన చాలు ఉండాలి. పిల్లల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మక శక్తులకి అదొక అనంతమైన శక్తి, అద్వితీయమైనటువంటి శక్తి. ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుణ్ణి మనం ఎప్పుడు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఒకటి గమనించాలి, నీకున్నన్ని శక్తులు, మీ ఆయనకున్నన్ని శక్తులు
వారి తాతగారికి ఉన్న శక్తులు, వాళ్ళ నానమ్మకున్న శక్తులు, వాళ్ళ అమ్మమ్మకున్న శక్తులు, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి శక్తులన్నీ ఒక చుక్కలో నింపి, ఒక బిందువులో నింపి సృష్టించబడినటువంటి వ్యక్తి బ్రహ్మ. ఈ స్వరూపాలు ఇవన్నీ కూడా. వాడు మన దగ్గరికి వచ్చి ప్రశ్నిస్తే ఏమరుస్తున్నావురా, ఊకి అడిగినే అడుగుతావు, పనికిరాని ప్రశ్నలు అడుగుతావు అనే సమాధానం ఎవరు చెప్తారు? తల్లి అదే ప్రశ్న, తండ్రి అదే ప్రశ్న, అన్న అదే ఆనందము, తమ్ముడు అదే సమాధానం, అక్క అదే జవాబు. వాడికి ఎవరికి అడగాల్సిన ఆ సమాధానం తెలియక ఇప్పుడు ఎవరిని అడుగుతున్నారో తెలుసా? గూగుల్ తల్లిని అడుగుతున్నాడు. వాడు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం మనం చెప్పగలిగితే. చిన్నప్పుడు మీరు చూడండి, అల్లరి రాజా వచ్చాడు, పిల్లలను అందరూ పిలిచాడు, అల్లరి అల్లరి చేశాడు, గోలలు గోలలు చేశాడు, గోలలన్నీ తెచ్చాడు, నాన్న చేత తన్నులు తిన్నాడు, నాన్న బరబరా ఇడ్చుకెళ్ళాడు, పుస్తకం చేతిలో పెట్టాడు, గుమ్మ ముందు కూర్చోబెట్టాడు, అక్షరాలతో ఆడుకున్నాడు, అక్షరాలతో పాడుకున్నాడు, అక్షరాలతో గెంతులాడినాడు, ఎన్నెన్నో నేర్చుకున్నాడు, పరీక్షలన్నీ రాశాడు, ఫస్ట్ క్లాసులో పాస్ అయ్యాడు, ప్రపంచంలో వాడే బెస్ట్ అయ్యాడు. ఇవన్నీ చేయకపోతే ఎట్లా? ఈ పెద్దవాళ్ళ శిక్షలో నేర్చుకున్న అంశాలు పిల్లలు అల్లరి చేయాల్సిందే. మీ అందరికీ సవినయ ప్రార్థన. థ్యాంక్ యూ. I can't come forward. 5 digits మల్టిప్లికేషన్. ఇది ఆయన ఒక 10 సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేస్తాడు, చూడండి. డిజిట్స్ అనౌన్స్ చేయండి సార్. 95 into 97. Yeah, 90 to 15. Is it correct? मनोजं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं अनिर्मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमः. गुरुवे सर्वलोकानां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते. महासरस्वती महालक्ष्मी माँ काली देवता. भारत माता की जय. श्री रामचंद्र भगवान की नमस् पार्वती पति शिव हर महादेव. सरस्वती नमस्ते हृदय कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यति मे सदा. వేదిక పైన ఆసనున్న పేరు చాలా చక్కని పెట్టుకున్నారు. సంస్కార సమారోహం. మనకు ఇందాక కృష్ణ కుమార్ కష్టపడి చదువుకున్నారు, ప్రతిదాని మహత్వం తెలుసున్నారు. ప్రతిదాని మహత్వం తెలిసిపోతే దానికి విలువ ఉండదంట. ఏంటో ఉన్న రవి జి రమేష్, డాక్టర్ ఆఫ్ జి దశరథ్, ఈ సాత్విక్ రెడ్డి సన్ ఆఫ్ గోపాల్ రెడ్డి, ఎం శ్రాద్విక, డాక్టర్ ఆఫ్ ఎం మహదేవరావు. రావాలి, తొందరగా రావాలి అందరూ. నేమ్స్ చెప్పిన వాళ్ళందరూ రావాలి. ఎం ప్రణుతి, డాక్టర్ ఆఫ్ ఎం మహదేవరావు, శ్రాద్విక ఇక్కడ. ఎం ప్రణుతి, ప్రణుతి ఇవ్వండి. ఎం ఆరుష్ సన్ ఆఫ్ మహదేవరావు. ఓకే, ఆరుష్. కే సాన్విక, డాక్టర్ ఆఫ్ కే నరసింహులు.
K. Sanvika. Check. K. Adya, daughter of K. Bhaskar. K. Ashwat Chandra. K. Son of K. Anvika Surya. R. Sai Krishna, son of R. Govind Naik. R. Srinidhi. Nishant Rathod. Yashashvi Reddy. Shriyansh, son of K. Vidyanand. Ramesh Reddy. Pradameshwar. P. Uday. N. Sai. N. Ramesh. P. Uday. N. Sai. N. Ramesh. G. Abhishek. G. Sangameshwar. K. Kundana, daughter of K. Purnachandra. Kundana. Kavyashree Anjaya. Akhilanandan Anjaya. ఎవరైనా అన్నిత భావించకండి. ఎవరైనా మీరు మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం గురించి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడొచ్చు. తిన్నవాళ్ళు లేదా కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైనా దయచేసి అన్నిత అందరి కోసం కమ్ హియర్ సమన్విత, శ్రీ సమన్విత అందరి కోసం.